अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी खलक़ल इंसान वअल्लमहुल बयान वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल इंसी वल जान अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लज़ीना क़ाला लहुमुन नासु इन्नन नासा क़द जमअू लकुम फ़ख़शौहुम फ़ज़ादहुम ईमाना वक़ालू हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील सदक़ल्लाहुल अज़ीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। इंतहाई मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम और शुर्राए इज़ाम नूर मुसलमानान रूह और तो सब औरदुल को फंद में जतोल मक्की अल्लाह को दरबार की दुआ बोलो कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हक़ वही या भी अल्लाह मंसूलुल्लाह बाग हक़ बांधी दा अमल कवल उसरसा अक्फल अक्फल रज़वन के रवल तौफीक़ नसीब इज़्ज़तमंदो द रमज़ान मुबारक बेमाशरा और नन तासो तरावो की द अल्लाह किताब तकमील को वरस और यकीनन दा योलुई सादत चल्ला तासो की नसीब ज़मीन दुआ दा चल्ला दिदा व साखन को बारगाह के कबूल और मंजूर बाकी दा रमज़ान को फजीलत बांध खबरा या बदी आशरे को फजीलत बांध खबरा मुझे मता उलमा नास की भी हर समाजी रमज़ान यो लोय मियाश्ता दबी न दचाऊं इनकार निश्ता और यकीनन द रमज़ान का रोज़ दा रोम कीमती दा कशफ़ा दा रोम कीमती और ब्या पदी रमज़ान की दरवाज़ी इबादत रोज़ा दा और रश्की इबादत की दा तराव और पदी रमज़ान की अल्लाह रहमतुना द बाराना तो शांति वरीदी और पदगा रमज़ान के अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त द तरफना द बंदिगान द माफ़ी द माफ़िरत की लानी लखुलता उस्तमाद बहरहाल ज़खाली जो दो खबरें बको जगह चिता सुम स्तड़ी है तरावीह खुली वो स्तड़े में खबर अब दूंगा वो खाली तुम रवे में चिदा कम कुरान चिता सुनन व तरावो की तकमील का वरस दा योलुई किताब यो अजीम शान किताब रमज़ान मुबारक की सुमरा फजीलत और या पखल पढ़ावे दा टूल को गौरों के गन नतीजा बैदार आउजी चिदा दुमरा लोई मकाम के रमज़ान से मिलाओ शुदा कुरान जदी कुरान को वजह रमज़ान को दुमरा लोई मकाम मिलाओ मालूम है चिदा कुरान पखल यो लोई किताब और दीत चा लास्कड़ी दी अल्लाह को मखलूक़ात को चुन करे अल्लाह गलम मकाम वर करे अल्लाह गलम यो शान वर करे यो इज़्ज़त यो मर्तबा यो मकाम वर करे और ब्या पदी कुरान की गण मसाइल दी हर यो मसला दा कुरान की मती पदी कुरान की बदा से सनी चिदागे जिक्र बई का तफसीलन नहीं नो इजमालन बई हाँ तफसील या द कुरान शरह अहादीस द रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
पागी की मौजूद और कपा अहादीस द रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शरह चिला अगर फ़िक़ह द फ़ुक़हा किराम होता पागी की वह तफसील रागली जगह चिदा दिन कामिल दिन दी की सपाती निश्चित ज़ा सर्वेमा दिनों न डील अदियान डील वो चिकम कामिल दिन इस्लाम दे दास यौम निश्चित जदी कामिल वाली खाली दिन अंदाज़ा वाखला कि द बैतुल्लाह न वाखली द बैतुल खला पूरी तार सा आदाब बयान करी कि बैतुल्लाह तजी मुसंग बजी द बैतुल्लाह तवाब बकाई मुसंग तवाब बकाई कदम चौथाई संग ब कदम चौथाई कम कदम ब मक्की चौथाई ए द बैतुल्लाह न खबर शुरू करी दा बैतुल खला तेरा रसूला कि बैतुल खला तजी नो कम कदम ब मक्की दी ए चिराउजी कम कदम ब मक्की दी कम दुआ बवई ए चिराउजी कम दुआ बवई नो पाती सी तो को पति पाती निश कि द बैतुल्लाह ने खबर शुरू कर बैतुल खला पूरी दलरा वसा द बैतुल्लाह आदाब इधर तुम बयान करो एहतियाती बैतुल खला तजी दागी चिकम तौर तरीका आदाब दिया गया इधर तुम बयान करो वो कुरान से पीखी नहीं वो पति कुरान की कगवरों की द कौमुन तस्करी दी वाक़ियात दी कौम द नूह अलैहिस्सलाम दे कौम द लूत अलैहिस्सलाम दे इब्राहीम अलैहिस्सलाम स्वालिह अलैहिस्सलाम हूद अलैहिस्सलाम कि सुमरा अंबिया दी हाँ जब बाजू तफसील ए वाक़ियात तफसीलन दी बाजू इजमालन दी दग शांति नूर कि सुमरा मसले मसाइल दी दटोल तस्करा मौजूद था वो पदी कुरान की दनना अल्लाह द फौजून हम तस्करा करे और दाता सुधा पता था कि फौज द हर मुल्क की अगर द मुल्क लपारा यो शान यो मकाम लगी यो हैसियत लगी कागद पाकिस्तान फौज दे कागद इंडियावी कागद बलवी कागद बलवी वो दखल द मुल्क लपारा दागु यो मकाम दे यो हैसियत द मुल्क मुहाफिजीन यादी नो तब शांति पदी कुरान के होमा द दो फौजों नो तस्करा यो फौज चिदागुई जर्नेल ए हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और यो फौज ए चिदागुई मशर दागुई जर्नेल मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान ता तो द्वारा फौजों न मखे तक कुरान ता तो वही चिकला खबर द फौज द मूसा अलैहिस्सलाम की वो कुरान वही चिकला पा फौज द मूसा अलैहिस्सलाम बांधी लगन यर राला हालात बदल चु वो फौज द मूसा अलैहिस्सलाम सहालो अगर तुम जिक्र की और चिसंगा ए फौज द मोहम्मद मुस्तफ़ा बांधी लगन दबाव रागे ए दखल को द तरफ ना नो दागुई सा सूरत हाल हो अगर तुम बयानी द तद्वारा यौम न पुरीदी ए द फौज द मूसा अलैहिस्सलाम तस्करा कई ए पर सूरत शुआरा की नुलसम सिपारा की आयात नंबर 61 की दागी तफसीरत आता की कि फौज द मूसा अलैहिस्सलाम चिकल अकबल द मुकाबिल फौज रमखामख शो चुए का तो ए मखामख समंदर दे बाहरी ए अहमर दे या दरियाई नील दे या कुलजुम दे हर योज मूसा अलैहिस्सलाम कौम राव को अल्लाह वर्तो हुकुम वर्तो कि कौम बोजा जब फिरौनियान घर कौम मूसा अलैहिस्सलाम अकबल कौम ए कौम रावान और यकीनन पदग दे कि मूसा अलैहिस्सलाम शाह तरावान हालांकि अक्सर हुई अमीर मखे तरावानी मंगू अमीर पर आग तरफ रावानी चिकम तरफ खतरे का खतरा द मखे नहीं अमीर ब मखे तई का खतरा द शाह नहीं अमीर ब शाह नहीं और का खतरा द खी तरफ नहीं अमीर ब खी तरफ तरावानी और का खतरा द गस तरफ नहीं अमीर ब गस तरफ तरावानी नो पदग वक्त की खतरा द शाह नवा मूसा शाह रावानी और चिकल द कौम द मूसा अलैहिस्सलाम अगर दरियाव तो रसीदा बाहर अहमर या दरियाई नील या कुलजुम हर यो चोए का तो लोई लोई चपी दिवस चिशा के नजर जुड़ाओ को द फिरौन लखकर दे लोई लखकर दे दूरी दी उस गरीबानान पसाओ हालात बदल कमक तजून हम मर दे डूबी को गरकी को आकशा तो वापस की को नो द फिरौन लखकर दे दाहू दला से कुतरा कुतरा की को मखितम मर्द और शातहुम मर्द
نو په دغه ټیم کې قوم د موسی علیه السلام فوج د موسی علیه السلام یو چغه کړه قرآن هغه چغه نقل کوي قرآن وی قال اصحاب موسی انا لمدرکون ویل ملګرو د موسی علیه السلام انا لمدرکون و موسی پساو دی کړو و موسی راګیر شولو خطیب سے بوي کنه وی څنګه پسالي موسی په سزا کې دیونه کړو مخه ته هم نه شوتلې اشا ته هم نه شوتلې که مخه ته ځو سمندر دی ډوبېږو اته شاته واپس کېږو فرعون دی او لښکر دی د هغوی د لاسه ډمامه کېږو نو موسی انا لمدرکون پساو دی کړو او که چېرې ماته وې نو ماته به څه وي د د ایجنسو د د څه د د ایجنسو د مونږ پساو وایي به حساب نو هغوی خو هغه ټیم کې ایجنسۍ نه وي نو هغوی انا لمدرکون وایي که نه و موسی راګیر دی کړو پساو دی کړو څنګه پسالي په داسې ځای کې دې ونه غولولو چې نه مخې ته تللی شو نه شاته راتلی شو قربان شمه مشر داسې پکاري جرنیل داسې پکاري امیر داسې پکاري چې په دغه وخت کې هغه قوم ته څه جواب ورکوي قرآن کریم وایي په دغه وخت کې هغه قوم له جواب ورکوي قال ویل موسی علیه السلام کلا هرگز داسې نه ده ان معي ربي سيهدين یقینا زما رب زما سره دی مال به لار جوړوي سيهدي مال به لار جوړوي داسې خو نه یم راوتی زه د الله په حکم راوتی یم او مال به الله لاره جوړوي داسې مشر پسکار یو خو زمونږ هغه و که نه چې ولغونې پې دغه راغوي نو سب سے پہلے پلان کې وہی بھائی صاحب خالی اشارہ میں سب سے پہلے پلان کے نو دا سب سے پہلے پلان کے نا او پساو شو داسی لیڈر پکار دے داسی جرتمن امیر پکار دے داسی جرتمن مشر پکار دے چې په داسې سخت ټایم کې قوم را غونډ کړي هغوی له دلاسه ورکړي هغوی له تسلي ورکړي او زمونږ دا دې په نیکۍ راورسي نو دلاسه ورکړي دوی خو سړي پسې کور ته راوړي دلاسي خو لرې خبرې دي دلاسي ملاسي نشته دی قربان شم د الله د ذات نه څنګه چې موسی دا وایي چې قال موسی علیه السلام وفرمایل کلا هرگز داسې نه ده ان معي ربي زما رب زما سره دی لاره به جوړوي الله ورته وحي وکړه موسی دې په لاس کې دې څه دي د الله امسا ده یاره امسا وه سمه امسا وه که نه یوه امسا وه خو سمه امسا وه اوس دغه امسا په فضیلت باندې نه ځم چې مفسرینو تقریبا 15 پورې د هغې آداب د هغې فواید ذکر کړي خو په هغې کې یو دا ده چې دا بېلیسنه اصله ده بېلیسنه او دا زینت هم دی ښه د نیکانو زینت دی ډول دی خو ما ته که امسا راواغستو نو خلک به راپورې خان وي هلکه مولا بوډا شو اوس په دې نه پوهېږي چې دی ځان له فواید دي که موسی علیہ السلام یا اللہ امسا دا یہ موسی را پریدا موسی علیہ السلام امسا را تو تکرا گورا پا دغه ځای کې پیر ذوالفقار سے اللہ دے خسات هغه گورا عقل ځان له یو حد پورې کار کوي عقل ورنه کراولې که نه چې مخامخ دشمني استا په لاس کې امسایي نو عقل وایي کلکه ونیسه په لاس باندې توکه او چې کم یو مخې له راځي یو غرب ته تمبوه عقل داوی که نه خو نقل سوی نه موسی غرب متنبوه سمندر لرا پریده خو چې د نقل ومنله نو الله لارې او داسې لارې تفصیل طرف ته نظم ښه په مزه روان دي یو بل ته پکې ګورلومه او ګپ شپ هم لګي اوازونه هم کوي ښه په ارام سره پورې او چې کله پورې شول نو موسی علیه السلام پیاله شابه بیا هم سارا پرېږده مثال د بیسلوا والو د ټینګې خوونه په پکېږی به نه ښځه هم د بیسلوا یم زمونږ بیسلوا والا هسې درپه دوپه ډېرې خو چې حقیقت له خبره راشي بیا د هګۍ ډز نه بیا د ټینګې نه بیا له موسی وایي امسا را پرېږده موسی امسا را پرېښوله الله ورته څه کوي موسی الله قوم مې تا ته ښه معلوم دي د هګۍ ډز خو نه اخلي او شاته هغوی راوالي الله وایي موسی پرېږده لغونې چې رادن د خوشي ګڼه دی خالي تماشه کوه
وګوره دا آیتونه ښه وګوره علما یې زه نور څه نه وایم او بیا په دې موجوده دور باندې فټ کړه الله وی رادن دی خالی رادن دی چې تماشې کوه که په پیمپر کې نه تشید نو بیا ماته ووایه اشارو باندې کوئی بیٹھا که په پیمپر کې نه تشید بیا ماته ووایه خو خالی رادن دی شي دوی به بیا سوال کوي منت به کوي اور خپل د شرم د پټولو لپاره دوی به یو ډرامه جوړي د کرونا چې خلک هغه طرف ته شي موږ آیا پرده کې لاړ شو وایي په حساب چې موږ هغه طرف ته نو چې څنګه موسی امسا راپرېښوله الله ورته زما موسی امسا مه راپرېږه واترک البحر رهوا پرېږده لغونې چې پرېږده چې دوی راشي چې څنګه فرعون او سره د لښکر د تکبر په انداز کې دریاب منځ ته راورسېده الله وی موسی ویجی الله را پرېږده اوس امسا اوس خالي تماشه کوه چې څنګه موسی امسا راپرېښوله که نه چې تاسو به خیال کړي دا وړوکوالی به تاسو باندې هم تېر شي په موږ هم تېر شوی دی باران به چې راغی موږ به چرته چوکوتو موږ به هغه سوري موري بند چې دا اوبه جمع شي چې موږ پکې ځان نه ولامو او چې دا اوبو له دا لاره بنده کړي که نه او چې بیا چانک ورله کولاو کې د دې بیا تاو ډېر زیات نو هغه خو بیا سم تاو چوتوله را خلاصول او په دغه ټایم کې فرعون چې کومه کلمه ویله نو هغه کاري سړی په یو سال شي چې هغه وړوکې ماده غټ ماده موټه ماده 3 الف والا 5 الف والا هغه ټولې پکې راخیستې ټوله هغه ځکه خو پیغمبر وی که نه د موسی د دور فرعون چې هغه الګ دی په سړیتوب کې وکړو که نه چې په آخره کې خو کلمه وویله اگر چې قبوله نه وه خو وویله که نه خو زما د امت فرعون نه دی دا لوی خبیث دی ابو جهل کله چې هغه معاذ او معاوض راوغورځو که نه په جنګ بدر کې سبانۍ ورځ د جنګ بدر ده هغه طرف ته نه ځم 17 رمضان المبارک صحابو په رمضان کې د الله د دین لپاره توره چوته کړله نو ما تا په رمضان کې دا توره نه شو چوتولی قرآن خو چوت که نه ظالمه که دا هم نه شي چوتولی قرآن خو چوت که ما تا قرآن هم نه چوتو صحابه ویا هغوی په رمضان کې د روزي په حالت باندې او بیا په داسې کیفیت کې چې وتې په یو نیت دي او مخې ته ټکراو د یو لوی لښکر سره راغی وتې د قافلې په نیت دي ټکراو د لوی لښکر سره راغی 313 دي اصله نشته دی سورلي نشته دی مقام چې کم دی هغه هم د خاورو نه داسې دی چې هسې پکې ګرځېده ګران دي دم به پکې څنګه راشي اوبه ځان له نشته دی وسوسې ځان له شیطان اچي و دا الله شان ته ګوره صحابه پریشان دي الله د صحابو پریشانی نه برداشت کوي دا د صحابو لوی شان دا صحابو لوی مقام چې چرته صحابه پریشان شوي دي الله د قرآن مقام را لېږلی چرته چې صحابه پریشان شوي دي الله تسلی را لېږلی صحابه پریشان دي چې داسې دي د الله شان ته ګوره په صحابو باندې په دغه ټایم کې د خوبله غونې پرکالی راوست جوټچ راوست دا نه چې زما ستا په شانتې خوب ما تا خو خره خچر هر څه خرڅ کو سم بیا که څوک مري نو مري دي موږ به څوک پاسېږي هغوی خالي نه غونې یو جوټه غونې قریب و چې د هغوی د لاسه تورې ارتاوې شوی قریب وو خو ارتاوې شوي نه دي په دغه لږ ساعت خوب کې الله د هغوی تمام کیفیت بدل تمام کیفیت او باران هم راوړه او د الله شان ته ګوره چې کم مقام د صحابو د مسلمانانو هغه طرف ته نری نری داسې وګڼه لکه ترمکچي داسې هغه خاوره یې کېنول او چې کم طرف د کافرو راغلو هغه طرف ته داسې وورو لکه د ډیسلوا خټې کې جوړې زه اوس پکې ګرد نو بهرحال غرض مې دا و چې دغه ابوجهل چې کله دغه معاذ او د معاوض په ماشومان اصحابي وي چې ما داسې وکړه د وړوکې چې داسې مه وکړو بیا اړتوم وړوکې میا وه نو د وړو په سب کې رالم اتوري د هغوی نه اوږدې دي یو وي چاچا وي هغه ابوجهل کم یو دی مای ولې وي موږ خبر شوي دی زموږ پیغمبر ته بد وي موږ دا نن قسم خوړلی چې یا به دی یا به موږ یو وی چې څنګه هغه ابوجهل راوت ما خالي د ګوتې اشاره داسې کوله چې هغه چې کتل مې هغو رسېدلي او چې خراب شو قطع راوت
چرا ورزو نبی علیہ السلام عبداللہ ابن مسعود سے تو علاج او یقینا صحابوں کے لوی صحابی تھا دقت نہ لغو نہیں کے د وزن په اعتبار هم لغو کم صحابه کله به چې موږ دې په یو څانګه کېنو که نه نو چې باد به راغی نو د څانګې سره به دې عمره کېږي نری نری باریکي باریکي پتله پتله دا غیر مقلد په هغو باندې هم رد کوي ولې رد کوي دا د احنافو د وجې نه ځکه چې زموږ زیاتر دلایل خو د هغه دي نو د هغې د وجې نه هغه هم تارګېټ کوي نو یو غټ دي یو چوټه دي نو غټ هغه دي تور دي دا هغه واړه دي د ترورۍ الوار د شیخ یو دی هغه صحابه حجت نه مني دویم صحابه حجت نه مني هغه هم د صحابو خلاف دا هم د صحابو خلاف نو بس یو شی دی خالي بس لغونې فرق دی نور زیات نشته نو بهرحال نبي علیه السلام یې لاړ شه خپل بدل دې واخلي اوس دا دومره خبیث دی که نه صحابیو له په سینه ناست کې تورې راښکلې ده دی ورته وایي ما ته پته ده چې زما مری غوسه خو زما دا مری لغونې کټه د ویښ نه کټ ده چې پته لګي چې دا د یو چودري او د خان مری ده دومره بالاسلام او دیمه خبره څه وکړه لاړ شه خپل پیغمبر ته ووایه چې څنګه مې مخکې بدې چې د هغې نه مې سیوا مثبتې شي ځکه خو وایي چې د موسی هغه د دور فرعون چې و هغه لا لږ ډېر خپل لحاظ سره ویل په سړیتوب کې و کلمه یې په آخره کې وویله او دا رزیل د په آخر کې دا خبره نو بهرحال قوم د موسی باندې حالات راله هغوی ویرېده انا لمدرکون صحیح ده جی اے راځه ما چې کوم آیات لوستې دي په دې آیات کې فوج د محمد مصطفی خبره کوي چې په دوی باندې حالات رالو د دوی څنګه کیفیت و یاره د دوی کیفیت هم دا چې انا لمدرکون د دوی څه کیفیت و نو تا ته د دوی کیفیت هم ذکر کوي خو یاد ساته دا چې کوم آیات ما ویلو د دې تعلق د هغه واقعیا سره دی چې په تاریخ کې هغې ته بدر صغرا هم و صحیح ده جي هغه واقعیا ورته هم زخمیان دي ښه زخمیان وینې پرې راغېږي نبي علیه السلام یې پاسئ دا یې نه دي ویل چې لغونې د مو په وینه صفا کړو وایي چې پاسئ نو پاسېدلي او چې کله مقام د روحا ته رسېدلي دي چې مشرکینو کتلي دي ورته دوی په دې حالت کې هم راغله هغوی د هغه ځای نه واپس شوي دوی سره ګرانه دوی سره ګرانه ده نو ځکه قرآن کریم په دې آیات کې وایي چې د هغوی خپل له طرف نه جاسوس مقرر کړه چې یاره لاړ شئ د پیغمبر چې دا کم فوج دی دا ویروئ هغه جاسوس راغی د پیغمبر فوج د یارولو کوشش کوي چې تخته یا هغوی ډېر په کار باندې دي ډېر غصه دي نو قرآن وایي الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم یقینا خلق جمع شوي دي ستاسو خلاف فاخشوهم پس ویرېږئ د هغوی نه تخته یې ځان وباسئ ځان وباسئ الله د صحابو څه کیفیت د زړه څه حال و الله وایي فزادهم ایمانا څومره د دشمن د طرف نه دبړه دوبړه سیوا کېده دومره د صحابو ایمان سیوا کېده فزادهم ایمان د هغوی ایمان نور مضبوط دی پرېږده چې څومره زیاتېږي دومره به یې ډبه الله دا خو د زړه حال الله په ژبه باندې څه الله ولم د ژبې حال ذکر کوي وقالوا حسبنا الله دا د هغوی د ژبې وینا وقالوا وی فوج د محمد مصطفی حسبنا الله کافي دی موږ له الله ونعم الوکیل او څه ښایسته کارساز دی څه ښایسته کارساز څومره چې د دشمن د طرف نه دبړه دومره سیوا کېده دومره د صحابو ایمان نور مضبوط کېده دومره د صحابو ایمان اثر نور ښکاره کړه او دومره د هغوی جذبه نوره سیوا کېده نو ځکه خو په دې آیتونو باندې ته غور وکړه که نه یو یو آیات ته ګوره ښه یستبشرون بنعمت من الله وفضل وان الله لا یضيع اجر المؤمنین صحابه کامل مؤمنان دي الله ورته وایي کامل مؤمنان دي ورپسې بیا ګوره ورپسې آیات کې للذین احسنوا صحابه ډېر مخلص دي ډېر مخلص دي
ورپسې بیا ګوره واتقوا اجر عظیم صحابه ډېر متقیان دي ډېر متقیان دي ورپسې آیات کې بیا ګوره وقالو حسبنا الله ونعم الوکیل صحابه متوکلین علی الله دي ورپسې آیات کې بیا ګوره فانقلبوا بنعمت من الله صحابه مستحق پنعمت د باری تعالی دي ورپسې بیا ګوره واتبعوا رضوان الله صحابه مستحق د رضامندیا د الله دي ورپسې ګوره والله ذو فضل عظیم صحابه د لوی درجو خاوندان دي صحابه د لوی درجو خاوندان د لوی درجو معرض می دا کو چې دا کم قرآن چې تا واورید نو دا قرآن کمن تر رسول له فوج د محمد مصطفی را چارا رسول له فوج د محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم او یاد ساته کدا فوج د محمد مصطفی د میل نه لري کوي نو استاد د دین چې کم امارت ته کنه غرب ټول راځي منتا دا دین را رسول والا دا فوج د محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم د رمضان دا احکامات د رمضان دا روزو مسل مسائل د تراویح احکامات مسل مسائل نور احکامات مسل مسائل را رسول والا فوج د محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم دی نو فوج د محمد مصطفی زما ستا محسن دی نو چې زما ستا محسن دی نو ما تعالی پکار نه چې هغه لپاره لغو نه ودرېږي پکار ده کنه چلو پښتانه متل کوي یا نر شه یا د نر چاکر شي متل کوي کنه چلو ته نه ودرېږي دا چې کوم ولاړو او هغوی د دوی په ناموس باندې ځان قربان کو نو شاته د هغوی بچیان هم دي کنه نو هغوی خو څه په پوله پټي خو ځان نه دی قربان کړی څه په جایداد خو ځان نه دی قربان کړ هغوی که ځان قربان کړلی په ناموس د صحابه قربان کړلی او دا صحابه د هغوی هم دا صحابه زما هم دي دا ستا هم دي ځکه چې دا صحابه محسن د هغوی هم دي محسن زما ستا هم دي نو هغوی پې جان قربان کړ نو ما تاله پکار دی چې ما تا پې لغونې مخې قربان پکار ده که نه لغونې خو پې مال قربان کړو که نه چلو دا نور مال موږ نه قربانو ځکه چې موږ پخپله په مال پسې منډي وو زموږ ځان له د مال درک خطا دی موږ ځان له منډي وو نو چلو دومره خو کولی شو که نه چې په دې رمضان کې خو موږ دا سرسایه ورکړو نو چلو که ته وایي زما د علاقې غریبانان دي بلکل هغه هم زما وروڼه دي زما خویندې دي د هغوی هم حق دی خو دا چلو که داسې غونې فیصله وکړه چې اخوا هم لاړ شي دې خوا هم لاړ شي پښتانه متل کې نه سیخ سوځي نه کباب هغه هم یاد کا ځکه چې هغه هم زما ستا وروڼه دي زه دا نه یم چې هغه مه هېروه هغه یاد کا چې زما ستا سره په اختر کې شامله شي خوشحالۍ کې شامله شي خو چې دا کم زما ستا محسنو او د دې محسنو لپاره چا چې ځانونه قربان کړي نو د هغوی بچي هم یاد کا د هغوی بچي مه هېروه ځکه که د هغوی بچي دا سوال وکړي چې یاره زموږ پلار که ځان قربان کړلی نو د جایداد لپاره خو نه قربان کړی د پولې د پټي لپاره خو نه قربان کړی زموږ پلارانو که ځان قربان کړلی نو په ناموس د صحابه قربان کړلی نو ای خلکو دا صحابه خو یوازې زموږ د پلارانو نه دا خو ستاسو هم دا یوازې زموږ د پلار محسن خو نه دا خو ستاسو محسن نو چې زموږ پلارانو پرې ځان قربان کړ نو کم سے کم تاسو خو زموږ خیال ساتئ خیال خو ساتئ او که سبا ورځ د قیامت شي ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ عمر فاروق دا نور صحابه دغه ناموس باندې چې چا ځان قربان کړلی دا وینا وکړي چې یاره موږ خو ستاسو په ناموس ځان قربان کړو خو لږونې د دوی نه تپوس وکړه چې زموږ د قربانۍ نه وروستو دوی زموږ د بچو څه تپوس کړی و پوښتنه یې کړې وه د هغوی جوړې ناجوړې تپوس کړی و نو څه جواب به ورکړي عزتمندو دغه درد نه راغلی بیان نه یم راغلی الحمدلله علما ملګري ناست دي د دوی په مخ کې بیان تاسو به اندازه کړي زما اواز هم نه راوځي د دوی د یارې خو تا یو درد دا مې راوړ چې یاره دا درد لغونې ځان سره پیدا دا درد پیدا صحابه
لوی څکره زما ستا محسن نور څه نشو کولی که نه نو دا یوه زمونږ د کور کم سے کم نه مثال په طور کې زه ځان واخلم زما 11 تنه ته برخېږي نو که په دې 11 کې زه دا 11 واړه نشم ورکولی نو دا کم سے کم په منځ خو نیمه کم که نه چلو دا نشم کولی نو کم سے کم یو 2 خو ورکم که نه دومره خو کم که نه او په دې نیت وکړم چې هغوی په ناموس باندې ځان قربان کړي او دا ناموس باندې ځان قربانول دا څه معمولي خبره نه ده نو که زه نور څه نشم کولی نو کم سے کم د هغوی د بچو خیال خو ساتي د هغوی د بچو خیال خو ساتي او باقي تاسو علما یې ستاسو په مخ کې د یتیمانانو په باره کې زه څه ووایم تاسو د یتیمانانو په باره کې زه څه ووایم زما پیغمبر په خپله یتیم پاتې شوی بیا قرآن راتوت کا قرآن وګوره د یتیم په باره کې تا ته څه وایي احادیث وګوره د یتیم په باره کې تا ته څه وایي چې د یتیم په سر باندې لاس راکاږه د لاس د لاندې څومره ویښته راغله نو څومره ثواب او بیا داسې یتیمانان چې د چا پلارانو ځان په دین باندې قربان کړلی چې د چا پلارانو ځان په ناموس د صحابو باندې قربان کړلی نو د هغوی خو موږ سره حق جوړېږي یار انشاءالله د حق به ادا کوو که نه انشاءالله بس دغه خبرې له راغلی دا لغونې جذبه پیدا کړئ دا جذبه په ځان کې راوړئ او یقین وساتئ دا داسې خلک دی چې د دوی چا مرسته کړې ده الله په دنیا کې هغه عزتمند کړي دي ما تعین وخپل په سترګو باندې ولې چې واقعاتو طرف ته لاړو که نه د صحابو داسې دا چې واقعات دي چې ځان ته څه وایي ځان ته څه وایي د نبي علیه السلام پیردار صحابه دي د احد په مقام کې نبی علیه السلام پیره څوک دی د غچو باران دی غچو ته لاس څوک نیسي طلحه نیسي رضی الله تعالی دومره غچ ولګېد لاس یې شل شو خو نبي ته پې غچ یې نه دی بل طرف ته ګورې ابو دجانه دی رضی الله تعالی عنه چې خوب شو غچ راغی په دې سترګه کې ولګېد سترګې وله باغه چې داسې نبي علیه السلام ته وکتل نبی علیہ السلام هغه غش ولا راوباسي استرګو له خپل پلاس باندې داسې دنده کړه یا الله دا ستا د پیغمبر په څوکۍ کې ولاړو لاس پرې راکړه هغه سترګه الله هغه صحابو دومره قربانۍ کړلي او بیا د دغه صحابو په ناموس باندې زمونږ د ملګرو نوجوانانو ځانونه قربان کړي نو د هغوی بچي دي د هغوی د بچو حق دی زمونږ سره انشاءالله د هغه حق به خیال کوو که نه الله رب العزت د عمل کولو توفیق راکړي باقر دعوانا